श्रीगुरुना वैष्णवं च शिरूपं शक्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिनी नमो आचार्यपदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकतादाय नगरग्रामतारिणी नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिनी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणी नमो महावदन्नाय कृष्णो प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरतीशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रकं जगन्नाथाय ते नमः नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमः पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।
ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। अमल पुराण श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय भगवत उपलब्धि प्रथम स्तर श्लोक 7। प्रायण मनयो राजन् निवृत्त विधिनिषेध निवृत्त विधिनिषेधत निर्गुणस्तारवन्ते स्ना गुण अनुकतने हरे। प्रायण मनयो राजन् निवृत्त विधिनिषेधतः निर्गुणस्तारवन्ते स्म गुणानुकतने हरे। प्रायण मनयो राजन् निवृत्त विधिनिषेधत निर्गुणस्तारवन्ते स्म गुणानुकतने हरे। बोलो। प्रायण मनयो राजन् निवृत्त विधिनिषेधत निर्गुणस्तारवन्ते स्म गुणानुकतने हरे। प्रायण मनयो राजा निवृत्त विधिनिषेधत निर्गुणस्तारवन्ते स्म गुणानुकतने हरे। मायरा प्रायण मनयो राजन् निवृत्त विधिनिषेधत निर्गुणस्तारवन्ते स्म गुणानुकतने हरे। हरे कृष्ण। प्रायण मनयो राजन् निवृत्त विधिनिषेधत निर्गुणस्तारवन्ते स्म गुणानुकतने हरे। प्रायण प्रदान्त मुनय मुनिगण राजन् हे राजन् निवृत्तः ऊर्ध्वे विधि छेदतः निषेध निर्गुणस्तः निर्गुण अवस्था रमन्ते आनंद उपभोग करें स्म स्पष्ट भावे गुण अनुकतने महिमा कीर्तने हरे भगवान
অনুবাদ এবং তাৎপর্য প্রদান করেছেন ইসকন প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমতীশীল অভয়চরণ অরবিন্দ ভক্তবৃন্দ স্বামী প্রভুপাদ। জয় শিল প্রভুপাদ কি। হে মহারাজ পরীক্ষিত, সব রকম বিধিনিষেধের অতীত সর্বশ্রেষ্ঠ মুনিগণ ভগবানের মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন। আমরা সকলেই বলবো, হে মহারাজ পরীক্ষিত, সব রকম বিধিনিষেধের অতীত সর্বশ্রেষ্ঠ মুনিগণ ভগবানের মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন। তাৎপর্য: উত্তম অধিকারী ভগবত ভক্তগণ হচ্ছেন মুক্ত পুরুষ, তাই তারা বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হওয়ার অভিলাষী অনিষ্ট ভক্ত শাস্ত্র বিধি মাধ্যমে সদ্গুরুর দ্বারা পরিচালিত হন। সেই কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রোগীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সাধারণত মুক্ত পুরুষেরা ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ বর্ণনা করার মাধ্যমে আনন্দ আস্বাদন করে থাকেন। পূর্বে যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ হরি জড় সৃষ্টির অতীত, তাই তার রূপ এবং বৈশিষ্ট্য জড় নয়। সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থবাদী বা মুক্ত পুরুষরা তাদের অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং তাই ভগবানের লীলায় চিন্ময় গুণাবলী আলোচনা করার মাধ্যমে আনন্দ আস্বাদন করেন। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় 4th অধ্যায় 9 শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন, ঘোষণা করেছেন যে তার জন্ম এবং কর্ম তীব্র। জড়া প্রকৃতির প্রভাবে মোহিত সাধারণ মানুষেরা মনে করে যে ভগবানও তাদেরই মতো একজন, এবং তাই তারা ভগবানের নাম, রূপ ইত্যাদির চিন্ময়ত্ব স্বীকার করতে চায় না। সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থবাদীরা জড়জাগতিক কোনো বিষয়ের প্রতি আসক্ত নয়, এবং তারা যখন ভগবানের কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হন, তার ফলে এটি প্রমাণিত হয় যে ভগবান আমাদের মতো জড়জগতের কেউ নয়। বৈদিক শাস্ত্রেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান এক, কিন্তু তিনি তার অনন্য ভক্তদের সঙ্গে লীলাবিলাস করেন। আবার জগবৎভাবে তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বলদেবের প্রকাশ পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক সিদ্ধি হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলী শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন, তার নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া, যা নির্বিশেষবাদী অদ্বৈতপন্থীরাই কামনা করে। প্রকৃত দিব্য আনন্দ আস্বাদন হয় ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে, তার নির্বিশেষ রূপে তার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অনুভূতির মাধ্যমে নয়। এক প্রকার নিকৃষ্ট স্তরের পারমার্থবাদী রয়েছেন, যারা ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ বর্ণনা করার আনন্দ আস্বাদন করার পরিবর্তে তার সত্তা লীন হয়ে যাওয়া জন্য তার কথা আলোচনা করে, কিন্তু তারা কখনোই উন্নত স্তরে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না।
প্রভুপাদ লাস্টে বলছেন সুন্দর, কিন্তু তারা কখনোই উন্নত স্তরের চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না। জয় শিল প্রভুপাদ দেখি। এটা সুন্দর সেবা অথরিটি দিয়েছেন আমাকে, এটি একটি সেবা, যেহেতু এই সেবার যোগ্যতা নেই, তারপরও পরিচালক বৃন্দ কৃপা করে সেবার সুযোগ দিয়েছেন। প্রভুপাদ বলেছেন যে as like a parrot you speak my speech, একটি তোতা পাখির মতো আমি যে লিপিবদ্ধ করেছি গ্রন্থে, তুমি সেটাই প্রচার, নতুন করে তোমার মন থেকে, তোমার উপলব্ধি থেকে, তোমার ভাবনা থেকে কিছু বলা নেই, আমি যা লিপিবদ্ধ করেছি সেটাই রিপিট করো, তাহলে কি হবে? প্রচার হয়ে যাবে। তাই আমি অথরিটির কথা পালন করার জন্য এখানে বসেছি। হরে কৃষ্ণ, কৃপা করুন সকলেই। অ্যাকচুয়ালি চৈতন্য চরিতামৃতে বলছে, ভাগবত পরগিয়া ভাগবত স্থানে একান্তে আশ্রয় করো চৈতন্য চরণ, চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। এই আস্বাদনটা হবে কখন? যখন চৈতন্যের ভক্তদের নিত্য সঙ্গ হবে, তখন কি হবে? বক্তা মাম অভিজানাতি, ভক্ত সঙ্গের মাধ্যমে ভগবানকে জানা যাবে, নিজের ইচ্ছা জানা, নিজের চেষ্টা জানা যাবে। এই ভাগবতম শ্রীমদ ভগবদ গীতা শুরু হয়েছে প্রথম প্রশ্ন দিয়ে, একটা প্রশ্ন। ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করছে, উভয় দলে যুদ্ধ করার জন্য গিয়েছি যুদ্ধক্ষেত্রে, তারপরে সন্দেহকে প্রশ্ন করছে, কি মক্রভূত সন্দেহ? তারা যুদ্ধ করার মানুষই গিয়েছে, কিন্তু তারা কি করছে? এই থেকে শুরু হলো শ্রীমদ ভগবদ গীতা। লাস্টে ভগবান কৃষ্ণচিত্র বলছে, সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মাম একং শরণং ব্রজ অহং তাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচি। অন্তিম উপদেশ, সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণাপন্ন হও। আমি কি করব? সমস্ত পাপ থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করব। মা শুচি, অনুসূচনা করো, সন্দেহ করো। তো ভাগবতম গীতার শেষ, ভাগবতমের শুরু, ভাগবতম প্রশ্ন দিয়ে শুরু। ঋষিগণ প্রশ্ন করছে। প্রথম স্কন্ধে প্রশ্ন রয়েছে প্রথম অধ্যায়, এবং লাস্টে প্রশ্ন দিয়ে শেষ হয়েছে। প্রথম স্কন্ধে 19টি অধ্যায় রয়েছে। আমার প্রথম স্কন্ধে সুখদেব গোস্বামী আবির্ভাব দেখতে পেয়েছেন আপনারা সকলেই। আবির্ভূত হয়ে পরীক্ষিত মহারাজ, ওরা সকলেই অবগত আছেন সমস্ত বিষয়গুলা, তারপর আমি রিপিট করছি। প্রশ্ন করছি লাস্টে যে নিজের জন্য কিন্তু করেননি। পরীক্ষিত মহারাজ বলতে পারতেন যে নিশ্চিত 7 দিনের মধ্যে আমার মৃত্যু হবে, আমার কি করা উচিত? না, তিনি কি বলছেন? মৃত্যু পথযাত্রী কি করা উচিত, কি কীর্তন করা উচিত, কি স্মরণ করা উচিত, আর কি করা উচিত নয় সেটাও আমাকে প্রথম স্কন্ধের লাস্টের শেষ প্রশ্ন। এই প্রশ্ন শোনা মাত্র দ্বিতীয় স্কন্ধ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শুরু হবে। তো কি হয়েছে? শুকদেব গোস্বামী আপনারা সকলেই জানেন, অনেক সুন্দর সুন্দর ইতিহাস
কিভাবে সুখদেব গোস্বামী হলেন, কোথা থেকে আসলেন, কার কাছ থেকে কথা শুনছিলেন, এই সমস্ত বিষয়ে আপনারা সকলে অবগত আছেন। আমি আর এই বিষয়ে রিপিট করতে চাই না, রিপিট করা প্রয়োজন, তারপর করছি না। এখানে পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন শুনে 3 প্রশ্নের উত্তর দেবেন, কিন্তু উত্তর না দিয়ে প্রশ্নের ভূয়সী প্রশংসা করছে। কি বরিয়ান এসে প্রশ্ন লোকহিতং, হে রাজন, আপনি যে প্রশ্ন করেছো এটা খুব উন্নত এবং কিরকম আত্মনীতি সম্মত। যারা আত্মতত্ত্ব ব্যক্তিগণ, সে আত্মতত্ত্ব ব্যক্তিদের দ্বারা সেটি অনুমোদিত, তারাও সেরকম প্রশ্ন করেছে। এইভাবে প্রশ্নের প্রশংসা করে সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজের দেখুন প্রথমই বলছেন শ্লোক, শুকোবাচ বরিয়ানে সত্যে প্রশ্ন কৃত লোক হইতং নিপ আত্মনিত সম্মত পুংসাং শ্রুতিবাদিষু জপ। আর প্রশ্ন উত্তর শোনার জন্য আকাঙ্ক্ষিত থাকি, কিন্তু সুখদেব গোস্বামী বলছেন এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের শোনা উচিত। প্রভুপাদের একটি গ্রন্থ আছে, আপনারা নিশ্চয় করেছেন, পারফেক্ট কোয়েশ্চন এন্ড পারফেক্ট আনসার, সঠিক প্রশ্ন এবং সঠিক উত্তর। ছোট বইটা কিন্তু খুব সুন্দর। সুখদেব গোস্বামী বলছেন, হে রাজন, আপনার প্রশ্ন খুব সুন্দর। কেন? সেটি মুক্তকুল, মুক্ত পুরুষদের দ্বারা অনুমোদিত। তারা মুক্ত পুরুষ, তারা এই ধরনের প্রশ্ন করেছে, অতএব খুব উন্নত। এইভাবে সুখদেব গোস্বামী বলতে শুরু করলেন। বলতে বলতে এখানে আজকে 7 নম্বর শ্লোক। 7 নম্বর শ্লোকে এর পূর্বে 6 নম্বর শ্লোকে কালকে আলোচনা হয়েছে অন্তে নারায়ণ স্মৃতি। স্বধর্ম পরিনিষ্ঠে, যে ধর্মে আছে নিষ্ঠা সহকারে, তার পরবর্তী লক্ষ্যটা কি হবে? অন্তিম লক্ষ্য অন্তে নারায়ণ স্মৃতি। আমরা দেখতে পাই ভাগবতম প্রথম স্কন্ধে বলেছেন যে এই যে বর্ণ এবং আশ্রমে বিভক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যটা কি? সংসিদ্ধি হরিতুষণ। এখানে বলছেন যে অন্তে নারায়ণের স্মৃতি, অন্তিমে যেন ভগবান কৃষ্ণ, বিষ্ণু বা নারায়ণকে স্মরণ হয়। আবার প্রথম স্কন্ধে বলেছেন যে অত পুণ্যতিদের শ্রেষ্ঠ বর্ণাশ্রম বিভাগ। এই বিভিন্ন বর্ণ এবং আশ্রমে ভাগ করার উদ্দেশ্যটা কি? সংসিদ্ধি হরিতুষণ, ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান। এতবাং সংকোচবাক্যং স্বধর্ম পরিনিষ্ঠা জন্মলাভ পরপুংসাম অন্তে নারায়ণের স্বধর্ম পরিনিষ্ঠা বলছে। স্বধর্মে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আছে, 4টা বর্ণ 4টা আশ্রম। কিন্তু মহাপ্রভু আমাদের 4টা বর্ণ 4টা আশ্রমের কি বলছে? পরিচয় দিয়েছে। কে ব্রহ্মচারী, কে গৃহস্থ, কে বানপ্রস্থ, কে সন্ন্যাসী, কে ব্রাহ্মণ, কে ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্য, কে শূদ্র, সেটা মহাপ্রভু সুন্দর করে বলছেন। না হং বিপ্র নচ বৈশ্য ন শূদ্র। বলছেন যে আমি ব্রাহ্মণ না, ক্ষত্রিয় না, বৈশ্য না, শূদ্র না, আমি কি? গুপিবর্ত পদকমলয়ুর দাস 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 অনুদাস। সমস্ত কিছুকে মহাপ্রভু
হাত দিয়ে আমাদের দাস। কিরকম দাস? ডাইরেক্ট দাস না, কৃষ্ণের দাস, অসম্ভব। দাস 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 অনুদাস। মহাপ্রভু শ্রীকাষ্ট কেন বলছেন? স্থিত ধূলি সদৃশং বিচিন্তয়। ধূলি পরিচয়, আমাদের পরিচয়। ভগবান আমাদের চৈতন্য, আরেকটা চৈতন্য ভগবান, উনি এভাবে পরিচয় দিচ্ছে। কেন? নিজে আচরণ ধর্ম শিক্ষা সবাই নিজে আচরণ করে শিক্ষা দিচ্ছে। বলছেন ওই নন্দ তনুজ কিঙ্করম পতিতং মাং বিষ্ণুমাম্ব। ভগবান চৈতন্য ভগবান তিনি ভক্তরূপে আবির্ভূত হয়েছে। আবির্ভূত হয়ে কি বলছে? তিনি স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ। যেই গৌর সেই কৃষ্ণ, সেই জগন্নাথ কৃষ্ণ। ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই সত্যসূত হলো সেই বলরাম হইল নাকি, বলরামের কথা আছে। এবং মুক্ত পুরুষেরও সেই আস্বাদন করে প্রভুপাদ তাৎপর্য লিখছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং প্রতিদিন এই ভাগবতম কথা, সন্ন্যাস গ্রহণ করত তিনি শ্রীক্ষেত্রপুরী ধামে মায়ের নির্দেশে, দেখুন সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বৃন্দাবনে গিয়ে থাকতে পারতেন, কিন্তু মায়ের নির্দেশে তিনি শ্রীক্ষেত্রপুরী ধামে বসবাস করলেন। এবং অভিন্ন রাধারানী গদাধর পণ্ডিত, সে গদাধর পণ্ডিতের কাছ থেকে নিত্য ভাগবত সেবয়া প্রতিদিন সে ভাগবতম শ্রবণ করতেন। এই জন্য বলছেন আজকের প্রভুপাদ তাৎপর্য লেখছেন যে মুক্ত পুরুষেরাও কি করেন? এই ভগবান শ্রীহরির গুণানুকথনে গুণানুকথনে হরে ভগবান শ্রীহরির কথা আলোচনা করে কি করে? রমন্তে। রমন্তে মানে আনন্দ, আনন্দ আস্বাদন করে। চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি প্রতিদিন কোথায়? টুটা গোপীনাথে গিয়ে সেই অভিন্ন রাধারানী গদাধর পণ্ডিত, স্বয়ং রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু হয়ে এসেছে চৈতন্য মহাপ্রভু, আবার স্পেশালি গদাধর রাধারানী। তিনি মহাপ্রভুকে ভাগবত কথা আস্বাদন করতেন। কি কথা আস্বাদন করাতেন? প্রতিদিনই বলতেন গদাধর পণ্ডিত যে হবে, তখন মহাপ্রভু বলতেন ধ্রুব কথা, প্রহ্লাদ কথা, বিশেষ প্রহ্লাদ চরিত্র। কেন? এখানে বলছেন যে গুণানুকথনে হরে হরে ভগবান শ্রীহরির গুণ মহিমা কীর্তনী। বলছেন ভগবান শ্রীহরি কথা আলোচনা করলে, কীর্তন করলে ভগবান শ্রীহরি যেমন খুশি হয়, তার চেয়ে বেশি আনন্দিত হন তিনি। কিভাবে? কার কথা আলোচনা করলে? তার ভক্তের কথা যখন আলোচনা হবে। সেই জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন সে গম্ভীরা থেকে তিনি টুটা গোপীনাথে গিয়ে গদাধর পণ্ডিতের কাছ থেকে শ্রীমদ ভাগবতম কথা, বিশেষ করে প্রহ্লাদ চরিত্র আস্বাদন করতেন। দেখুন, যেই কুলে 12 জন মহাজনের মধ্যে 3 জন মহাজনের এক কুলে, এক বংশ। আবার পিতা কিন্তু শ্রেষ্ঠ অসুর, সব দিকে শ্রেষ্ঠ, পিতা শ্রেষ্ঠ অসুর, আর এই কুলে 3 জন মহাজন। আমরা দেখতে পাই মহাজন, আমরা বলি যাদের এই জগতে যাদের অনেক টাকা পয়সা আছে, বড় বিজনেস করে, আমরা প্রদ্যুম্ন বাবুকে আমরা পাড়া জাগতিক মহাজন বলতে পারি। মানে শিল্পপতি, আমাদের গৌতম বাবু শিল্পপতি, মহাজন।
হ্যাঁ, আর পারমার্থিক মহাজন হচ্ছে পারমার্থ বিদ্যায় হ্যাঁ ধনী। এবার শাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন, আপনারা সকলেই জানেন, স্বয়ম্ভু নারদ সৌম্য কুমার কপিল মনু প্রহ্লাদ জনক বিষ্ণু বলির বয়াস কি প্রহ্লাদ, একজন প্রহ্লাদ বলি, আচ্ছা ভুল হয়ে যাচ্ছে না কেমন, দুইজন সরি দুইজন, তিনজন না দুইজন। প্রহ্লাদ মহারাজের পুত্র হচ্ছে বিরোচন, আর বিরোচনের পুত্র হচ্ছে বলি। তিনজন না দুইজন, প্রহ্লাদ মহারাজের পুত্র বিরোচন, আর বিরোচনের পুত্র হচ্ছে বলি মহারাজ। বলি মহারাজ একজন মহাজন, যদিও পিতা শ্রেষ্ঠ অসুর, তথাপি পুত্র শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, তার নাতি প্রপুত্র বলি মহারাজ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। এখানে উত্তম অধিকারীর কথা বলছে। হ্যাঁ, প্রভুপাদ বলছেন উত্তম অধিকারী ভক্তগণ হচ্ছেন মুক্ত পুরুষ, এবং তাই তারা বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। শুদ্ধ ভক্ত এই প্রহ্লাদ মহারাজ দেখুন ভগবানকে লাভ করেছে কিভাবে, 12 জনের মধ্যে 12 ভাবে লাভ করেছে। আবার 9টা ভক্তি আছে যিনি প্রচলন করেছেন। শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদ সেবনং অর্চনং বন্দনং দাস্যং সত্যম আত্মনিবেদনম। শ্রবণ, এই যে আজকে যে প্রশ্ন করেছে পরীক্ষিত মহারাজ, হ্যাঁ প্রশ্নের প্রশংসা করছেন সুখদেব গোস্বামী, এই কথা শ্রবণ করে ভগবানকে লাভ করেছি। হ্যাঁ, কে শ্রেষ্ঠ শ্রোতা পরীক্ষিত মহারাজ। 7 দিন 7 রাত্র। দেখুন আমরা কিন্তু লাভবান, আমরা এখন যারা ভাগবত কথা শুনছি একাধারে আমরা দুটি বিষয় শুনতে পাচ্ছি, গঙ্গার তীরে কথা আবার নৈমিষারণ্যে যে কথা, দুটি কথাই একাধারে আমরা শুনতে পাচ্ছি। মাঝে মাঝে কি হয়েছে, ঐতিহাসিক ঘটনা সুত গোস্বামী বর্ণনা করেছে, একাধারে দুটি কথা, গঙ্গার তীরে ভাগবত কথা, আবার নৈমিষারণ্যে যে ঋষিগণ হাজার হাজার বছর ধরে যজ্ঞ করেছিলেন সেখানে কিন্তু ভাগবত কথা আলোচনা হয়েছিল। সেখানে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয়, দুটি বিষয় আমরা একসাথে শ্রবণ করতে। আমাদেরও আমরা যখন কত ভক্ত সেবা বৈষ্ণব সেবা গ্রহণ করতে যাই গৃহে, ভক্ত গৃহেও গিয়ে আমাদের শুধু যে প্রসাদের টাইম হয়ে গেল, ভোগ লাগিয়ে গেল, মাথা যে ভোগ লাগিয়ে ফেলেছে, এখন গিয়ে শুধু প্রসাদ পেয়ে চলে আসলে হবে না। কি করতে হবে, সেখানে গিয়ে ভাগবত কথা আলোচনা করতে হবে, ভক্ত এবং ভগবানের কথা আলোচনা। যদিও পরিবার ভক্ত, যে পরিবার আমরা গিয়েছি সেটি ভক্ত পরিবার, তথাপি সেখানে কৃষ্ণ কথা আলোচনা। কেননা ভগবান বলছেন হ্যাঁ রমন্তে রমন্তে স্ম গুণানু কতনে হয়। আনন্দ, আনন্দ কাদের মধ্যে হয়, সম সম স্বজাতীয় স্নিগ্ধ সাধু। যখন আমরা গীতায় ভগবান বলছেন যে কি তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ মচ্চিত্ত মদ্গত প্রাণা বদয়ন্ত পরস্পরম কতন্তশ্চ মাম নিত্যম তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। এখন বাহিরের লোকদের সঙ্গে যদি আপনি আলোচনা করেন সেখানে রসটা হবে এক ধরনের, আর যখন ভক্ত সঙ্গে যখন আলোচনা হয় তখন রসটা হয় অন্যতর। সেই জন্য বলছে মুক্ত পুরুষগণ কি করেন, এই হরি কথা ভগবানের কথা আলোচনা করে তারা কি করেন, রমন্তে আনন্দ। ভক্তদের আনন্দ কি, এই হরি কথায়। এই হরি কথা শ্রবণ করে ভগবানকে লাভ করেছে কে, পরীক্ষিত মহারাজ। আর কীর্তন করে আজকে আমরা সুখদেব গোস্বামী যথাযথ শ্রবণ হলে কি হবে, যথাযথ কীর্তন হবে। আমার দুর্ভাগ্যটা হচ্ছে কি আজকে প্রায় 1 মাস ধরে আমি অসুস্থ, শ্রবণ করার ভাগ্য হয় না।
তথাপি আমাদের ভানুমাধব প্রভু কালকে আমাকে ফোন দিয়ে বলছে যে প্রভু আপনি পাঠ আছে, ঠিক আছে, যথাজ্ঞা। যথাযথ শ্রবণ হলে যথাযথ কীর্তন হবে, আর যথাযথ যখন কীর্তন হয়, যথাযথ কীর্তন হল অনুদ্যান, মানে স্মরণ। স্মরণ যে কি শুনলাম আর কি কীর্তন হলো, সেই কীর্তনটাকে যখন অনুদ্যান হবে যে কি হলো সারাটা দিন, তখন এটা হবে মেমোরিতে, মাইন্ডে ঘুরবে। তখন কি হবে? গুণানে কতনে হরে, আপনি চিন্তা করছেন কিন্তু আপনি হৃদয়ে কি করছেন? ভগবানের কথা আলোচনা করছেন, আপনি আপনার হৃদয়ে করছেন। কেননা ভগবান বলছেন তাৎপর্য প্রভুপাদ যে ভগবান বলদেব পরমাত্মা রূপে, অন্য রূপে, পরমাত্মা রূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বসবাস করছেন। এবং এমনকি এই যেমন আমরা পূজা করছি বা ভগবানের সেবার যা কিছু আছে, ভগবানের সেবার সমস্ত কিছু দ্রব্য হচ্ছে বলদেবের প্রকাশ। যা কিছু আছে, আসন, সমস্ত কিছু, যেমন বস্ত্র আছে, বস্ত্র বলদেবের প্রকাশ, অলংকার, বাসি, যা কিছু আছে ভগবানের সেবার জন্য সমস্ত দ্রব্য বলদেবের প্রকাশ। অতএব সমস্ত দ্রব্যকে, ভগবানের দ্রব্যকে এবং ভক্তের দ্রব্যকে ভগবানের মতোই পূজা করতে হবে। আমরা দেখতে পাই কোথায়? ভগবান গৌরসুন্দর যেহেতু এখানে রাজা, পরীক্ষিত মহারাজ রাজা, আবার কে রাজা ছিল? শ্রীক্ষেত্র দামে মহাপ্রভু দর্শন দিচ্ছিলেন না, কি নাম? প্রতাপরুদ্র রাজা। দর্শন দিচ্ছিলেন না, তথাপি চৈতন্য মহাপ্রভু কি করছেন? তার বস্ত্র দিয়েছে উত্তরী, আর সেই উত্তরী পেয়ে কি করছেন? প্রতাপরুদ্র মহারাজ ভগবান চৈতন্য অভিন্ন চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে সেই বস্ত্রের পূজা করেছে। অতএব ভগবানের সেবা যা ব্যবহৃত হচ্ছে, ভক্তের সেবা, মূলত এই যে আমরা ভক্তদের জিনিসপত্র আমরা অবলম্বন করি, এটা কিন্তু উচিত না। অনেক সময় কি হয়, চন্দন গাছের থাকে সাথে চন্দন বাগানে আর অন্যান্য কাঠও থাকে। কি হয়? অন্যান্য কাঠগুলো কি হয়ে যায়? মানে চন্দনের মধ্যে গন্ধপ্রাপ্ত হয়ে যায়। আমাদের কি হয়েছে? অতি পরিচয় কি হয়? বৈষ্ণবের যে মহিমা, সেটা উপলব্ধি করা যায়। তখনই উপলব্ধি করা যায় যখন কেউ বাহিরে প্রচারের জন্য অনেকদিন বাহিরে থাকে, প্রচার গিয়েছে একা একা, দুইজন বাহিরে প্রচারে গিয়েছে, তখন এই ভক্ত সঙ্গ হচ্ছে না, মঙ্গল আরতি, গুরু পূজা একসাথে হচ্ছে না। যখন সে ফিরে আসে তখন মনে হচ্ছে যে সে হারানো সম্পদ ফিরে পেয়েছে। ঠিক আছে? একজন ভক্ত বৈষ্ণব পারেন, আরেকজন ভক্ত বৈষ্ণব রক্ষা করেন। কেননা বৈষ্ণব প্রণব কি আছে? বাঞ্ছা কল্পতরুবশ্চ কৃপা সিন্ধু ব্যবচ পতিতানাং পাবনব বৈষ্ণব বনমন। একজন পতিতকে রক্ষা করতে পারে, উদ্ধার করতে পারে, পাবন করতে পারে। নরোত্তম দাস ঠাকুর বলছেন, তোমার হৃদয় সদা গোবিন্দ বিশ্রাম, গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরা। মুক্ত পুরুষ, বৈষ্ণব মুক্ত পুরুষ, শুদ্ধ বৈষ্ণব। এই যে আজকে যে শ্লোক, এখানে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র প্রভুপাদ এক শ্লোক বলেছেন যে ভগবানকে এই যে জাগতিক লোক আর পারমার্থবাদী, জাগতিক লোক মনে করে ভগবান কৃষ্ণ বলছেন জন্মকর্ম চমে দিব্যম এবং যোগিত তত্ত্বত ত্যক্তা দেহং পুনর্জন নয়তে মামিতে সুবর্জন। যে ভগবান কৃষ্ণ আমারই মতো একজন মানুষ, সাধারণ মানুষ। জাগতিক ব্যক্তির ধারণা, কিন্তু আদৌ সেটা উচিত না, ঠিক না।
হ্যাঁ, তার কাছে এরকম, কিন্তু ভক্তের কাছে ভগবান একজন মানুষ, ব্যক্তি, কিন্তু আপনার আমার মতো না, বিশেষ ব্যক্তি। তিনি আহার গ্রহণ করেন, শয়নে যান, শীত উষ্ণ ভগবান উপলব্ধি করেন, সেটা যারা অন্তরঙ্গ সেবক সেটা তারা উপলব্ধি করতে পারে। অনেক ক্লিয়ার আছে। ভগবান যে আহার গ্রহণ করেন, আপনারা জানেন গোবিন্দের কাহিনী, কীর্তিরা গোপীনাথের কাহিনী, সাক্ষী গোপালের কাহিনী, মাধবেন্দ্র পুরীপাদ যিনি মুক্ত পুরুষ, উত্তম অধিকারী, ওনাকে গোপাল দর্শন দিচ্ছে 3 বার। একবার বলছে আমাকে উঠা, ওইখান থেকে আমি এতদিন ধরে আমার পূজারে ফেলে রেখে চলে গেছে, পূজা করছে কিন্তু প্রাণের ভয়ে ভগবানকে রেখে পালিয়ে গেছে। কবে আসবে মাধবেন্দ্র পুরী সেই সিহট্ট থেকে, সুনামগঞ্জ, লাহোর পরগনা থেকে আসবে, এসে আমাকে গিরি গোবর্ধনের পাদদেশ থেকে উদ্ধার করবে, স্বপ্নাদিষ্ট করবে। ভগবান যেই স্বপ্ন সেই কাজ, যেই কথা সেই কাজ। মাধবেন্দ্র পুরীপাদ গিয়ে গোপালকে উত্তোলন করলেন, অভিষেক করলেন, সেখান থেকে অভিষেক শুরু। অভিষেক করলেন গোবর্ধনের পাদদেশে, শিখরে স্থাপন করলেন গোপাল। আবার বলছে গোপাল তুমি তো স্থাপন করেছো ঠিক, কিন্তু দীর্ঘদিন তো আমি মাটির নিচে ছিলাম। দেখুন ভগবান বলছে আমার গায়ে জ্বালা করছি, তুমি চন্দন লেপন করো। চন্দন এখান থেকে বৃন্দাবনে চন্দন দিলে হবে, মলয় যে বিরিচিত মলয় পর্বত, উড়িষ্যা, সেই গোপালের কথা আসলে আপনারা জানেন। আস্তে আস্তে রেমুনাতে, সেখানে কীর্তিরা গোপীনাথের কাছে আসলেন। সেখানে আরেক ঘটনা, ভগবান যে আহার গ্রহণ করে ভক্তের জন্য মুক্ত পুরুষগণ, কত সুন্দর লীলা। দ্বাদশ রাত্রে ক্ষীর ভোগ হচ্ছে, সেই ক্ষীর ভোগ নিয়ে যাচ্ছি। পূজারে চিন্তা করছে, কি বলে মাধবেন্দ্র করে চিন্তা করছে কি ভোগ হচ্ছে, আমি সেই মতো রান্না করে, যদি একটু আস্বাদন করে সেই মতো রান্না করে আমি দিতাম গোপালকে। কোথায়? বৃন্দাবনে। মুক্ত পুরুষ, কিন্তু চিন্তা করছে। চিন্তা বলতে আবার তিনি নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে, না এটা আমার চিন্তা করা উচিত না। কিন্তু তিনি কার জন্য চিন্তা করছিলেন? নিজের জন্য না, ভগবানকে দেবে, তার গোপালকে দেবে। যেই ইচ্ছা করতেন সেই ইচ্ছা প্রতিফলন হয়ে গেছে। গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করে রেখেছে, ক্ষীর চুরি করছে, নাম হয়ে গেছে কীর্চুরা গোপীনাথ, নাম পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই যে আসতেছে আমাদের কি মাস না, এর আগে পুরুষোত্তম মাস, চৌরাগ্রগণ্য পুরুষোত্তম কালে ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীত চৌরং গোপাঙ্গনানাং চ দুকুল চৌরং অনেক জন্মার্জিত পাপ চৌরং চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি। এই আসছে, চুরি করছে, চুরের মধ্যে অগ্রগণ্য। আর এখানে চুরি করছে নাম হয়েছে কীর্তিরা গোপীনাথ, পরিবর্তন হয়ে গেছে নাম। দেখুন ভগবান কত অপ্রাকৃত লীলা। ভগবান না, ঘন্টা বেজে গেছে, বেঁচে গেলাম। হরে কৃষ্ণ। প্রভুপাদ আজকে হচ্ছে প্রভুপাদের আমেরিকা যাত্রা, আমেরিকা পৌঁছেছে। আমেরিকায় প্রভুপাদ আজকে পৌঁছে গিয়েছে। 65-তে যাত্রা করেছিলেন, দীর্ঘ কতদিন পর? 1 মাস পর। বোস্টনে জন্মাষ্টমী করেছেন, জন্মাষ্টমী করে আজকের এই তারিখে 9 সেপ্টেম্বর প্রভুপাদ আমেরিকায় পদার্পণ করে। দেখুন আমরা যখন বিদেশে যাই বা যারা প্রচার করতে, যেমন আমাদের নিত্যানন্দ প্রভু আমেরিকা গিয়েছে, লন্ডন, সুইডেন, অনেক দেশে গিয়েছে, কিন্তু আগে একটা ইনফরমেশন থাকে, তাকে রিসিভ করবে এসে। প্রভুপাদ এরকম ছিল না, ডানে যাবে বামে যাবে, কোন দিকে যাবে সেটা ছিল না। মুক্ত পুরুষ, কিন্তু কেন গিয়েছেন আমেরিকা? কেন গিয়েছেন? নিজের আনন্দ ফুর্তি পেতেন না,
গুরুমুখ পদ্ম বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য আর না করিও মনের আশা। প্রভুপাদের গুরুদেব ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী কৃষ্ণ ঠাকুর প্রভুপাদকে বলছিলেন যে তুমি তোমার যদি কখনো টাকা হয় গ্রন্থ ছাপিও আর পাশ্চাত্য জগতে এই কৃষ্ণ কথা প্রচার করো। গুরুদেবের আজ্ঞা পালন করার জন্য তিনি পাশ্চাত্য জগতে গিয়েছেন। ডানে যাবে, বামে যাবে, সামনে যাবে, পিছনে যাবে, কিছুই তিনি জানতেন না। ভাগ্যিস তার একজন বন্ধু আগরওয়াল একটা চিঠি দিয়েছিল, এরকম টেলিফোন না, অনেকদিন আগে রিসিভ করে নিয়েছে। অনেক ঘটনা আপনারা জানেন, প্রভুপাদের লীলা, যে প্রভুপাদ লীলামৃত গ্রন্থ আছে, পড়বেন, ভালো লাগবে, কান্না আসবে, আবার কখনো হাসবেন, কখনো কাঁদবেন। প্রভুপাদের যখন একক সংগ্রামটা পড়বেন, সেটা যখন পড়তে থাকবে তখন কান্না আসবে। এত কষ্ট, এত দুঃখ প্রভুপাদ করেছে, সহ্য করেছে। যাক, অ্যাকচুয়ালি অনেক দিক এলিগুলো বা অনেক দিক থেকে অনেক কিছু বলেছি। আপনারা শুদ্ধ মহাত্মাগণ রাসংস সদৃশ আমার যে ভুল ত্রুটি আছে, সেই ভুল ত্রুটি সেকে নিয়ে আপনারা শুধু সেখানে প্রভুপাদের যে রস আছে সেটা আস্বাদন করছেন, আমি জানি। আপনারা আমাকে করুণা করবেন, কৃপা করবেন, অবশ্যই কৃপা করছেন বৈষ্ণবেরা। কেননা বৈষ্ণবের কৃপা না হলে বৈষ্ণবের সঙ্গে থাকার কোনো সৌভাগ্য হয় না। ঠিক আছে, বৈষ্ণবরা কৃপা করে সঙ্গে রেখেছেন, সেই জন্য আপনার কৃপা করবেন যেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেও সেই বৈষ্ণব সঙ্গে থেকে যেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারে। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। জয় শিল প্রভুপাদ কি, সমবেত ভক্ত বৈষ্ণব বৃন্দ কি, বিদায় গুরু প্রেমানন্দী। এগুলি যেন প্রশ্ন